अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व शौक़ बाने दुरूद शरीफ वाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुजाहिदीन। रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल पदग़ी बारौनका विजदानी रूहानी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के ज़मूंग दस्तासो द टोलो दा हाज़िरी दा लीदल दा औरेदल दा वयल पख्पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात व बारगाह के इल्तिजा और सवाल और दरख्वास्त रब्बि ज़ुल जलाल द महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तसद्दुक़ व तोफ़ेल सरा ज़मूंगा और ज़मूंग नस्ल दर नस्ल दाबा बरकता महफिल हमेशा द पारा कबूल शवी नसीब फरमाई। ज़ शुक्रिया अदा कौम द टोलो उलमाए किरामो द दगे जामे मस्जिद इमाम व ख़तीब साहिब और द टोल कोर और द कली द ज़्र द कुमिना तशक्कुर कोमा शुक्रिया अदा कोम और दुआ गोयम चे मालमो परातलो सरा और बदगे दावत सरा इज़्ज़त और एहतराम राको। अल्लाह करीम दस्ता सोटोल कलियो दगे वतन द द्वारो जहानो इज़्ज़तुन्ना रहमतुन्ना और बरकतुन्ना नसीब फरमाई। सामीनो हज़रातो डेरो अलाकोता द खुदे पाक बफज़ल और द हुजूर मुबारक प नज़र इनायत सरा महाफिल ता हाजिर शु हाजिरी गुलगियायु और दल तदा से महाफिल इनेकाद उवीनु और दाशकानो जज्बा और मोहब्बत उवीनु हकीकत दाद चढ़ मोडेर खुशाल शी च अल्हम्दुलिल्लाह ओस हम द हुजूर मुबारक प आज़मत बांधे पशान बांधे क़ुरबानी दुन की खलकम शतदे द हुजूर मुबारक द याद द पारा वक्त विस्तुन की खलकम शता द हुजूर मुबारक द मिलाद मनावे दो द पारा खर्चे कौन की खलकम शता और द हुजूर मुबारक द ज़िक्र और द सना द पारा ओसम खलक द तन दे पनियत बांधे महाफिल इनेकाद कई ज़ड़ मोडेर खुशाल शी ज़ड़ त सुकून मिलाव शी च अल्हम्दुलिल्लाह का हर सुमरम मुसलमानान प अमल बांधे कमज़ोरी शी द किरदार न कमज़ोरी शी
خود حضور مبارک چې کم عقیدت ته او کم محبت ته الحمدلله کاغه مشران دي او کاغه ځوانان دي او کاغه معصومانان دي د حضور مبارک یاد د پاره دوی خپل حال زل او جذبات او اظهار کوي دا ودانی او دا خوشحالی او دا مسرتونه او دا برکتونه دا الله کریم د مونږ په کورونو کې په جماعتونو کې په بیٹکونو کې همیشه د پاره ودان او جاری وساری وساتي سامعینو حضراتو چې کلم د داسې محافلو انعقاد وشي نو واضحه خبره ده د دغه محافلو مضمون عنوان او ټاپک معلومي چې په دغه محافلو کې خلق د حضور مبارک په یاد ویلو سره او د حضور مبارک په یاد اوریدلو سره مونږه مسلمانان خپل زړونه ښایسته کوو خپل ضمیرونه ښایسته کوو خپل وطنونه ښایسته کوو او د حضور په یاد باندې خپل جماعتونه ښایسته کوو دا زمونږه سوچ وي دا زمونږه فکر وي او دا زمونږه یو د مینې محبت یو انداز دی چې مونږ راجمع شو او د حضور مبارک په یاد باندې مونږ خپل ځانونه ښایسته کو دا د حضور مبارک سره د عقیدت او د محبت یو انداز دی او دغه انداز مونږ ته الحمدلله داسې کمزورو خلکو نه دی ښودلی مونږ ته د میلاد النبی علیه الصلاة والسلام دغه انداز د محبت او دغه طریقه د محبت هغې خلکو مونږ ته ښودلې ده چې کم خلق د رب العالمین په بارگاہ کې مقبول او منظور بندگان تیر شوي دي د هغې د منظور بندگانو نه د محبوب بندگانو نه زمونږ استاسو شیخ زمونږ استاسو د زمانه غوث جناب حضور قبل عالم حضور جناب ډاک بابا جی رحمت الله علیه مبارک مونږ ته دا طریقې پرې ښودې دي خدای پاک هغوی له د معرفت ورځې ور نصیب کړې وې دارنګې د مونږ د مانکي شریف صاحبانو ګورو د مونږ له لنډکوتر شریف صاحبانو ګورو دا هغه صاحبان دي چې مونږ تاسو یې سره پیژنو نور باقي دغسې د محافلو چې کم انداز دی د محبت اظهار چې کم انداز دی دا په پاکستان کې الحمدلله کېږي دا په مصر کې هم کېږي دا په شام کې هم کېږي او دا په فلسطین کې هم کېږي الله کریم د فلسطین خاوره د دغې پلیتو نه پاکه کړې کې په شرق او په غرب په عجم او په عرب کې د حضور مبارک سره د مینې محبت په یاد کې د میلادونو دغه اظهار د محبت کېږي الله کریم دې مونږ ستاسو دغه قبول شوي میلادونو په خاطر باندې زمونږ هم ټول محافل قابل قبول او د هغې ته شرف قبولیت ور نصیب فرمایي حاضرینو دا د میلادونه دا ما څنګه عرض وکړو دا د حضور مبارک سره دا د محبت یو اظهار دی د محبت یو اظهار دی یو انداز دا دی چې مونږه تلاوت وشي نعت شریف وشي تقریر وشي او دغه شان دی اختتام کې دعا او بیا صدقې اهتمام وشي دا نور څه شی نه دی دا ټول په ټوله باندې د حضور مبارک سره د محبت یو انداز دی اصحابه کرامو بم د خپل من مطابق اصحابه کرامو بم د خپل عشق مطابق د خپل عقیدت مطابق د محبت مطابق مختلف قسمه اندازونو د محبت به د حضور مبارک سره کولو او زه دا خبره هر چېرته بیانومه چونکې ما له خپله ډېر خوند راکوي بیانولې او دا د محبت هغه انداز تاسو په دې الفاظو باندې اورېدی شئ چې حضور مبارک سره یو صحابي رسول یو د عقیدت او د محبت یو بیل اندازو الله تم خوښ شو محمد مصطفی علیہ السلام مبارک تم خوښ شو بس چې حضور سره مینه وي او انداز د مینې د اسلام د دایرې خلاف نه وي بس چې څنګه تا ادا وکړه هغه ادا خدا تم منظور وي هغه ادا مصطفی تم منظور وي صحابی رسول نے هغه ته محدثین شارحین د حدیثو د بخاری حدیث عرض کول غواړم
اغینا ما حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکلی دا توجہ خو مشنا کنا اغا مبارک نیو څو ځلې داسې کار سرزد شو چې هغه باندې څو ځلې حد جاری شو سزا په جاری شوه سزا نه بعد اصحابه کرامو ډېرې کینې د وجې نه پیزارم را واغستلو د پیزارو د چپړو ګزارونه یې په وکړل او دا خبره یې وکړه چې داسې ته ولې کوې چې بار بار سزا درته ملاویږي داسې ولې کوې اصحابه کرامو غوسه شول چپړو د پیزارو ګزارونه یې په وکړل او بیا دا الفاظ اصحابه کرام وویل چې لعنت ته په تا باندې ته ولې داسې کارونه کوې حضور مبارک چې کله دا صحابه کرامو دا الفاظ واوریدل چې لعنت ته په تا باندې چې بار بار درته سزاګانې ملاویږي او هغې باوجود هم دغې کار نه منې کېږي نه حضور مبارک چې کله دا الفاظ واوریدل حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله اے صحابه کرامو برائی ضرور دے چې برائی کوي خو لعنت په ځکه مه وایې چې دا کم کس باندې لعنت وایې د ده زړه د خدا محبت نم ډک دی د ده زړه د مصطفی محبت نم ډک دی لا تلعنوه لعنت په مه وایې علما لیکي باریکه خبره عرض کول غواړم علما لیکي چې د الله رسول سره د محبت څه اندازو چې الله نبی فرمای لعنت ورته مه وایې بدرد ورته مه وایې د الله نبی سره مینه ساتي د الله د نبی سره د مینې انداز سو انسان حق حیران پاتې شي چې د الله نبی سره په کم انداز باندې مینه وساتې انداز بدستاوي سوچ او فکر بدستاوي خو په هغې سوچ او فکر او انداز کې د الله د مینې خوشبو وي د الله د نبی د مینې خوشبو وي هغه مینه خدا ته منظوره وي هغه مینه مصطفی ته منظوره وي علما فرمایي چې د دغې صاحب د مینې انداز څنګه و توجه غواړم چې دغې صاحب د مینې انداز دا و بس د مینې سبحان الله به غواړم مینې انداز دا و چې حضور مبارک به سبا نه واخله تر ماښامه پورې صحابه کرامو ته ناستو او خپلې دوکړې به ورته سناولې خپل تکلیفات به ورته بیانول چې حضور مبارک به کله ستړی شو دغه صحابي به ورله راغی حضور مبارک ته به یو څو د خندا خبرې وکړې یو څو لطیفې به ورته بیان کړې حضور مبارک به خوشحاله کړو رب ذوالجلال محبوب دغه انداز ته فرمایل چې دغه صحابي ما ته د خنداګانو خبرې کوي ما خندئ الله نبی ورته سرټیفیکیټ ورکړو چې دا د خدا سره مینه ساتي او دا د مصطفی سره مینه ساتي علماء لیکي د دغه صحابي او بل انداز د مینې داو لا بڑو بازار لا چرته بلاړو خله خو نه خوږي کنه چرته بلاړو بازار ته بلاړو دغه صحابي په بازار کې کورنی غوړي به واغستل سوچه غوړي کوچ به واغستل شاد په واغستل او هغه په قرضو باندې حضور مبارک لبه راوړل او ورته کې به خودل قربان دا کوچو دا کورنی غوړي او دا شاد ما در لپاره تحفه کې راوړي دي چې کله به حضور مبارک ته وړاندې کړل حضور مبارک به چې څنګه به فرمایل هغه څه به وخوړل خلکو ته به ورکړل د دوی عادت کریمه چې څنګه او هغه څه به استعمال کړل
نو دغه صحابي با بازار نا سودا په قرض راوړه چې کله به د قرض نیټه پوره شوه دکاندار به ورته وایي چې صاحب هغه تېره ورځ دغه سودا وړې وه په قرضو باندې حضور مبارک له څیزونه ور وړي شاد و غوړي هغه پیسې خو راکړه ټیم پوره شو دکاندار ته به ویل چې راځه دکاندار به یې راوستو او حضور مبارک دربار ته به یې راوستو حضور مبارک ته به فرمایل چې یا رسول الله ټول وای صلی الله علیه وعلى آله وسلم پاغه تیر ورځ مچ درلا کوم غوړي او شات راوړیو نو په قرض راوړیو او اوس دغه صاحب پیسې غواړي پیسې را سره شته نه یا رسول الله هغه پیسې ولته ورکا هغه پیسې ولته ورکا حضور ورته فرمایل چې هغه تا مال راوړیو ورته فرمایل با چې یا رسول الله خورلیم تا دی ما سره پیسې نشته پیسې هم ته ورکوه حضور وکانا یضحک رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دغه صحابي به مقصد داو چې زه په مخ د مصطفی باندې خندا راولم د دې صحابي په مقصد داو چې حضور مبارک خوشاله شي رب ذوالجلال خالق کائنات دغه صحابي لا د خپل مين ایوارډ ورکو د خپل د نبی مين ایوارډ ورکو او د دغه مين انداز داو چې حضور مبارک به خندولو محبوب ورته فرمایي لا تلعنوه تاسو ورته لعنت مو تلعنوه او تاسو په لعنت موای فانه يحب الله ورسوله دا صحابي خدا سره مینه کوي مصطفی سره مینه کوي او انداز د خپل ذات طرف نه اندازو صرف مصطفی علیہ السلام مبارک به خندولو دغه انداز خدا ته منظور شو مصطفی ته منظور شو حاضرینو مونږ تاسو چې کوم دا میلاد شریف دا د حضور مبارک د مینې یو انداز دی بس علما د داسې روایاتو لاندې همدغه څیز استشهاد کوي دلیل نیسي په دې باندې چې د شریعت خلاف کچرې د حضور مبارک سره د مینې محبت انداز دستاوي شریعت خلاف نوی بس انداز بدستاوی حضور سره بد عقیدت وی دغه عقیدت با خدا په بارگاہ کې جل جلاله بارگاہ کې قبول وی محمد مصطفی علیہ السلام په بارگاہ کې به قبول وی او ان شاء الله دغه لایټ چې کم شوی دغه چې کومه ګلکاری شوی دا کم په انداز باندې تاسو دا سټیج خولې کړی دی په دې کې تاسو څه مقصد دی صرف مقصد دا دی چې موږ نه خدا هم راضي شي موږ نه مصطفی هم راضي شي او زړه دا اطمینان ورکوي چې ان شاء الله العزیز د حضور په محبت کې را جوړ کړی شوی میلاد باندې با خدا هم راضي کیږي مصطفی هم راضي کیږي محترم حاضرینو ته چې زه د فخر الدین رازی رحمت الله علیه مبارک د تفسیر کبیر په حواله باندې یو روایت عرض کم شاید چې زما په بعضی خطاباتو کې تاسو اوریدلم وي خو چون کې د موضوع مناسبت سره ډیر جوخ تړون لري توجه به تاسو غواړم حضور مبارک ورځونه یو ورځ وا حضور مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا حضور مبارک گوتما ورکړه چې لاړ شه او په زرګر باندې یو گوتما راله جوړه کا بزرګر باندې یو گوتما راله جوړه کا او په گوتما باندې غټ اولی کا چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله پولی کئی ځکه حضور مبارک طریقہ بداوا چې کله به چاته خط لګلو نو حضور مبارک به د ګوتمې مهر او سټمپ لګولو نو حضور مبارک ګوتمې حکم فرمایلو ابو بکر صدیق صاحب تا
چې لاړ شه او د حضور مبارک د پاره د سټمپ او د مهر د پاره یو ګوتمه جوړه کا زرګر لورلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی اے زرګر د حضور ګوتمه جوړه کا خوش قسمت او ټول صحابه خوش قسمت او صحیح خبره ده کنه ټول صحابه خوش قسمت او مونږ په یاد باندې دومره خوشحالیږو اصحابه کرام خو دومره خوش قسمت او چې یاد بهم کول او دیدارونه بهم کول الله اکبر صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زرگر لا گوتما ورکڑا حضور ورته فرمایلیو چې صرف لا اله الا الله الیکا ابو بکر صدیق ورته فرمایي چې گوتما در کوم او لا اله الا الله الیکا او د گوتمی بلاندې باندې محمد رسول الله الیکا صلی الله علیه وعلى آله وسلم زرگر د ټیم مطابق گوتما تیار کړه گوتما جواب رانلو گوتما تیار شوا ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورالو گوتما د شوکیس نا گوتما د دراز نه راواغستا او ابو بکر صدیق صاحب له ورکړه چې حضور دستاسو گوتما تیار ده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گوتما وکتا ډیره مزیدار گوتما جوړه کړې وا خو لیکن یو عیب پکې ظاهری یو زیاته پکې کړې شوی او هغه دا چې لا اله الا الله لیکل شوی گوتمه باندې محمد رسول الله لیکل شوی خود حضور د نامه سره خوا په خوا باندې د ابو بکر صدیق نامم لیکل شوی وا زرگر تا ابو بکر صدیق فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې حضور والا ما خطا تویلیو چې د الله نوم لیکا د محمد مصطفی نوم لیکا تاسو زمان نوم لیکلې زرگر ورته قسم خوري اے ابو بکر صدیق ما د خدا نوم لیکلې د دې اقرار کوم ما د مصطفی علیہ السلام نوم لیکلې د دې اقرارم کوم خو ما دستا نامه نه ده لیکلې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان شو چې ما ته خو صرف حضور فرمایلی وو چې د خدا نوم ولیکا ما خپل طرف نه د خدا د نامې سره د مصطفی علیہ السلام د نامې حکم وکړو زه به ورته څه وایم چې د ستا نامه ما ولیکله او بیا به ورته دا څه وایم چې د خپل نامه په ګوتمه کې ولیکله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دې سوچ کې روان دی خو سوچ دا دی چې دا پټو خبرو علم چې ملاویږي دا د حضور په بارگاہ کې ملاویږي ابو بکر صدیق رالو عرض کوي یا رسول الله ټول لګ په مینه وایي یا رسول الله گوتمه تیار ده بارگاہ کې پیش کړې شو حضور مبارک گوتمه ته وکتل حضور ته فرمایي چې ابو بکر ما خو تاسو ته ویلو چې صرف لا اله الا الله ولیکا تاسو زمان نوم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی لیکلی عرض ورته کوي یا رسول الله ما دا ضمیر نه غوښتل چې چرته د خدا ذکر وی او الته د مصطفی ذکر نوی دا ما ضمیر نه غوښتل او وجه دا ده چې کومونځو ګوره ابتدا د خدا په یاد باندې ده سلام نه مخکې د مصطفی باندې درود ویل کیږي اذان دی د اشهد ان لا اله الا الله ناروي بل طرف ته اشهد ان محمد در رسول الله ناروي گویا ابو بکر صدیق زبان حال باندې دا عرض کوي چې یا رسول الله چې چرته د خدا ذکر دی الته د مصطفی ذکر دی نو د ما ضمیر دا نه منله چې ګوتمه باندې صرف د خدا نوم ولیکل شي زما د محبت اعلان داو چې د خدا د ذکر سره د مصطفی ذکر وی حضور مبارک ورته فرمایل چې دا خو ټیک شو
خدا راته ووایه چې دا خپل نوم د ولې لیکلی عرض ورته کوي چې یا رسول الله د رب په ذات باندې قسم دی چې نه سونار ته پته شته چې دا چا لیکلی او نه ما ته پته شته چې دا چا لیکلی سونار وایي زرګر وایي چې دا ما نه ده لیکلی سمدستی جبریل علیہ السلام حاضر شو عرض کوي یا رسول الله نه دا زرګر لیکلی نه ابوبکر صدیق لیکلی د ستا د نامې نه لاندې د ابوبکر نامه ما لیکلی ده ورته فرمایي چې تاسو ولې لیکله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عقیدت او د محبت اظهار څه ناشنا اظهارو حضرت جبریل علیہ السلام ورته فرمایي چې یا رسول الله دا نامه ما ځکه ولیکله چې ما ته رب وفرمایل چې صدیق اکبر وایي چې د ما نامې نه د مصطفی نامه جدا نشي رب فرمایي چې زه دا وایم چې د مصطفی د نامې نه د ابوبکر صدیق نامه جدا نشي ابوبکر صدیق ستاسو هم زنده باد وي جبریل علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي ما ته رب فرمایل د ابوبکر صدیق نوم هم ولیکئ تاسو نه پوښتنه کومه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم د خپل مینې اظهار وکړو د خپل عقیدت اظهار وکړو دا عقیدت او دا د مینې محبت اظهار قرآن کریم کې چرته حکم نو نه په احادیث مبارکو کې چرته حکم ہو خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عقیدت او د محبت دغه اظهار خدا تم خوښ شو مصطفی تم خوښ شو د دې د وجې نه زموږ چې د حضور مبارک سره چې کم د عقیدت د کم د محبت اظهار کو مختلفو طریقو باندې او د شرع خلاف نوي یاد ساتئ مونږ د رب العالمین په حضور کې عمده ایمان دی چې دا صحابه کرامو په تعلیماتو کې مونږ ته دا ملاو دي چې د حضور مبارک سره مینه محبت ساتل دستا کار دی دستا ژوند دی دستا ایمان د حضور په مینه محبت باندې ښایسته دی او که تیر په تیره باندې مونږ د بخاري شریف په حوالې سره یو بره خبره وړاندې کو او مونږ خپل ایمان ته ټنډک ورکو خپل ایمان ته سوز ورکو ایمان ته رڼا او ښکلا ورکړو نو مونږ ته دا معلومیږي چې د اصحابه کرامو چې من کې به سر راتله اصحابه کرامو په زړه کې به سر راتله هغوی به بس خوښه دا وه چې مونږ به د حضور سره څنګه د مینې محبت اظهار وکړو ورځو نه یو ورځ وه حضور مبارک مسجد نبوي شریف کې ناست دی یو زنانه بی بی مبارک حضور مبارک لا د ګوتو جوړ کړی شوی یو صادر مبارک راولېږلو او حضور مبارک ته تحفه کو اکثر زمونږ دا خلک خپلو مشرانو مشایخو او علماو دې ته خپل عقیدت لپاره تحفې ورکوي اگر چې هغه تحفې اوس کمې شوي دي خو ورکوي ورته مولوي صاحب څنګه تحفې خلک درکوي که نه ښه جي کمې شوي دي ښه جي ښه بهرحال په تحفو باندې مینه محبت زیاتېږي حضور مبارک لا یو بیبي صادر راولېږلو حضور مبارک هغه صادر مبارک سمدستی قبول کو حضور مبارک چونکہ مسجد نبوی شریف اللہ پاک دے موږ بار بار زیارتونه او هلته سجدې نصیب کی مسجد نبوی شریف خوا په خوا باندې د حضور مبارک د عائشې بیبي کمره وه حضور مبارک کمرې ته دننه شو او حضور مبارک دغه صادر نه لنګ ووهلو او واپس را بهر شو حضور مبارک زیب تن کو صادر لے خیر و برکت ور نصیب کو چکل حضور مبارک واپس اصحابہ کرامو کی ناستو
یو صحابی ودرېدو یا رسول الله ټول په مینه ووایي یا رسول الله. اصل کې دا یا رسول الله الفاظ سره اسې زړه ته سکون ملاو شي. ملاوي که نه ملاویږي؟ والله چې ډېر ملاویږي ورته، خو پته نه چې څوک ورته ولې شرک وایي، چونکې هغوی هغه زړه کې هغه درد او هغه تړپ شاید چې کمی وي. حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله دا صادر مبارک مال راکئ، دا صادر مبارک مال راکئ. حضور مبارک سمدستی واپس کور ته دننه شو او صادر حضور مبارک ورته واپس راولېږلو چې صحابي ته یې ورکړي. اصحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه صحابي ته فرمایي اے حضرت تا ته ښه پته وه چې حضور مبارک نشت نه وایي، حضور مبارک چرته نه وایي، او تا ته دام پته وه چې د دغې صادر فی الحال حضور مبارک ته ضرورت هم او هغې باوجود هم تا صادر ترېنه طلب وکړو، حضور مبارک خو چاته نه کوي ځکه یې درله درکړو، ښه ده ونه کړل. صحابي رسول ورته فرمایي ای صحابه کرامو د ستاسو خبره همونږه پښتو به ووایو چې د ستاسو خبره په ګل باندې بدله، ستاسو خبره درست ده، خو ای صحابه کرامو ما صرف اور صرف والله چې ما د حضور مبارک دغه صادر د حضور مبارک نه صرف د دې دپاره واغستو چې کله په کمه ورځ باندې مړ کېږم په دغې صادر کې ما ته کفن ملاو شي، په دغې صادر کې ما ته کفن ملاو شي. او صحابي رسول ارشاد فرمایي چې په کمه ورځ باندې دا صحابي وفات شو، په هغه ورځ باندې دغې صحابي ته چې کفن ملاو شو هغه په صادر د مصطفی کې ورته ملاو شو. صحابی رسول فرمایي چې کومه ورځ باندې دا صحابي وفات شو په هغه ورځ باندې د حضور مبارک په صادر کې ورته کفن ملاو شو. په دې ځای کې صرف دوه خبرې د ستاسو نظر نه تېرول غواړم، نه قرآن کې داسې آیات شته نه په حدیث مبارکو کې داسې حدیث شته چې تاسو د حضور مبارک د صادر نه ځان له کفن جوړ کړئ، خو لیکن صحابي رسول دغه انداز د خپل عقیدت په بنیاد باندې وړاندې کړو. موږ ته دا روایات دا درس راکوي چې حضور مبارک سره عقیدت هم ساتئ، حضور مبارک سره محبت هم ساتئ، بس انداز د شریعت خلاف نه وي، بس هر هغه انداز چې کوم کې د خدا مینه ملاویږي د مصطفی مینه ملاویږي انشاءالله هغه انداز به د خدا په بارگاه کې هم قبول وي د مصطفی په بارگاه کې هم قبول وي. صحابي رسول ذات دپاره د حضور مبارک صادر کفن جوړ کو. خو توجه غواړم دویم نمبر خبره وجدانی عرض کول غواړم، یو تخیل تاسو په حضور کې وړاندې کول غواړم. حاضرینو چې کله مونږه قیامت په ورځ باندې راوچتېږو د خپلو قبرونو نه شرق او په غرب کې هر یو کس چې کله د محشر په میدان راوچتېږي چا به د خپل علاقې کفن په بدن په د پاسه وي، چا به سپین کفن وي، چا به په بدن باندې کفن هم نه وي، خو لیکن ناز دی په دغې صحابي رسول باندې چې محشر په میدان دا صحابي راوچتېږي د محشر په میدان باندې یو ناز به وي او ناز به دا وي چې خلکو ته به وایي چې تاسو باندې چې کم کفنونه غوړېدلي دي دا د ستاسو د وطن کفنونه دي او ما په بدن باندې چې کم کفن خور دی دا کفن صادر د مصطفی علیه السلام دی. هغه ورځ باندې به صحابي رسول ته انشاءالله ناز وي، په هغه مبارک باندې به
د حضور مبارک کفن غوړېدلی وي هغه صادر مبارک هغه د حضور مبارک د فیض او د برکت نه ډک صادر مبارک به د حضور مبارک والا غوړېدلی وي په دې ورځ باندې به هغه ته یو امتیازي شان ملاوي او د هغه امتیازي شان هم ورته ځکه ملاو دی چې په دنیا کې د حضور مبارک سره بلاوس مینه محبت فرمایلی و غرض مې دا حاضرینو چې هر څومره انسان د دلایلو انبار ولګوي مونږ ته دا درس ملاویږي د اصحابه کرامو د تعلیماتو نه مونږ ته دا پیغام ملاویږي چې د حضور مبارک سره چې کم انداز د ستا خوښ دی په کم انداز او طریقې باندې ته محبت کول غواړې خو چې د شریعت خلاف نه وي حضور مبارک ته به انشاءالله العزیز هغه انداز به ورته خوښ وي او دا خبره دم چا نه پټه نه وي چې د حضور مبارک دغه انداز چې مونږ ستاسو کم انداز باندې د حضور مبارک محفل میلاد مناوو حضور مبارک سره د عقیدت او د محبت اظهار کوو زه څه وایم چې په دغه تاسو کومه ګلکاري کړې ده په دې کې به څومره کسانو پیسې به وي پکې د چا 100 د چا 100 او د چا 200 د چا 500 تاسو پر رب باندې یقین وکئ په دې باندې همیشه خوشحالي کوئ چې موږ ته د رب ذوالجلال د محبوب د ولادت ته خوشحالی یو د محفل میلاد مناودو رب العالمین موږ له توفیق راکوي دا یو خاص مهرباني ده د رب ذوالجلال او مهرباني به ولې نه وي حضور مبارک چې کله هم چاته د خیر توجه فرمایلی ده او یا چا د حضور مبارک سره یو نسبت او یو تعلق راغلی هغه انسان ته ډېر خیر ملاو شوی دی او په دې ضمن کې به د پکۍ صاحب ولګوه ها بجلی مسله ده که څه ها ټیک ده بس ټیک ده جی صاحب بس وشو حاجی بس خپلو خبرو لا اختتام طرف تم راځم خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا یو خبره رسول غواړم چې دا مونږ چې کوم انداز د میلاد شریف مناوو د حضور مبارک سره یو ادنا غوندې نسبت راولو دا مونږ خپل ځانونه ښایسته کول غواړو جلال الدین سیوطی علیه رحمه خصائص کبرا شریف کې لیکي چې حضور مبارک په یو سفر باندې روانو په لاره کې اصحابه کرامو سره خور دنوش د خوراک او د سکاک اشیاء ختم شول حضور مبارک اصحابه کرامو ته تکلیف پیښ شو بارگاہ رسالت صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا اصحابه کرام راغله او عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی سفر پاتې دی مخکې طویل سفر پاتې دی خو اصحابه کرام لږ مشکل کې دي او مشکل دا دی چې د خوراک هر څه ختم شول مخکې زمانو کې خو په لار کې نه هوټلې وې نه قیام طعام او نه دکانونه او نه بازارونه حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې اصحابه کرامو تاسو کې چا سره څه د خوراک سامان شته که نشته حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما سره په یو وړه تیلی کې یو څو کجورې دي علما محدثین فرمایي چې یا 9 او یا 11 کجورې وي حضور مبارک بارگاہ ته وړاندې کړي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور مبارک خپل لاس مبارک په دغه تیلی کې دننه کو فدعا بالبرکه او حضور مبارک د برکت دعاګانې وغوښتې حضور مبارک ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت دا تیلی په خپل ملا باندې وتړه او د دغه کجورو نه کجورې تقسیموا خلق راغواړه او کجورې ورکوه ابو هریره فرمایي چې
دا خو پشمار یو څو کجوري وي خو ما په ملا باندې وتړلې چونکه د حضور په گفت باندې ما ایمان او دا عقیده وا چې دا لګي کجوري به دومره ډیریږي چې زبې تقسیمو ما خو ختميږي بنا ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي چې ما کل اصحاب کرامو باندې هغه چند شمارل شوی کجوري ما تقسیم کې تر دې پورې چې په کور کې بازار کې په سفر کې په حضر کې په لارو په کوڅو کې به د حضور مبارک دغه لنګر مو تقسیمولو د حضور مبارک ټوله زندگی تقریبا 2 کال تیر شوا حضور مبارک په دغه 2 کال زندگی کې چې بیا 2 کال بعد پردو فرمایلا 2 کال ما کجوري تقسیم کړي خو کجوري بیا هم ختم نشوي فرمایي چې بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت رالو بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت رالو بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت رالو چې تاریخ ولټول شي 27 سال تیر شول ابو هريره فرمایي 27 سال ما کجوره تقسیم کړي خود حضور سره لګیدل شوی کجوري ختم نشوي فرمایي چې ما 60,000 کیلو 60,000 کیلو کجوري ما تقسیم کې چې په شمارل شوی یورس کجوري وي 27 سال ما تقسیم کې 60,000 کیلو ما تقسیم کړي خود حضور دعا وهله شوی کجوري د حضور د الله سره لګیدل شوی کجوري د حضور په برکت باندې 27 سال تقسیم شوی خو د حضور گفتو چې تقسیم وای ختميږي بنا ما تقسیم والے خو ختم نشوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شهادت دغه فتنه را اوچته شوا دوی مبارک شهیدان شول په ورځو شپو کې لانجی کنجی باغ دوڑ زیاتو اغا تیلے مانا پاگی موقع باندے ورکا شوا خو فرمائی چا اغا تیلے مانا ورکا شوا فرمائی چا دا با ما تقسیم والے کا ورکا شوی نوے بیا بم نہ ختمی دے او مونگ ایمان دا دغی روایاتو پا تناظر کے داوائی چکہ دا حضور مبارک دغا تیلے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نا ورکا شوی نوے او رکیدلو کې د خدای پاک حکمتونه دي مون ایمان دا وای چې قیامت پر راغله وای خو کجوري به ختم شوی نه وای دا هغه نسبت د میلاد شریف دا هغه اصحاب کرامو هغه عقیدت ته د حضور مبارک سره هغه بلاوس مینا محبت ته چې مونږ ته د دوی مبارکانو په تعلیماتو کې دا درس ملاویږي چې د حضور د مینې انداز دستا کار دی شریعت نه د خلاف نوي بس د حضور سره مینه ساته دغه انداز به خدا په بارگاه کې هم قبولي د مصطفی په بارگاه کې هم قبولي الله کریم د موږ استاسو د دغه مینې محبت دغه انداز زموږ استاسو دغه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک دغه د محبت انداز په خپل بارگاه کې هم قبول کی او الله کریم دې د حضور مبارک په بارگاه کې هم قبول او مقبول فرمایي او رب ذوالجلال دغه میلاد شریف زمونږ د حرمین شریفینو د قبول شوی زیارتونو بار بار سبب او ذریعہ وګرځولې کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.